सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी कबहू ना छाड़े खेत आनंद गुण निदान गुरु गरीब निवाज जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
लंबे समय तो किसान विरोधी बिलों के विरोध के विच शंभू बार्डर के उत्ते लगे हुए मोर्चे के विच हाज़री भर रहे किसान वीरो अपना इखलाकी फर्ज समझदा होया अपना ढाडी जत्था लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र होया। इस तो पहला कि अपनी विचारां तुहाडी सेवा दे विच रखणियां आरंभ करां। और शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता माता गुजरी जी दे लखते जिगर गुरु तेग बहादुर साहब दे नूरे नज़र कलम दे धनी तेग दे धनी पिता दे दानी पुत्रां दे दानी अमृत के दाते सरबंस दानी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन बख्शिश फतेह का नारा करिए बुलंद ताकि तुहाडियां ते हाज़रियां साडियां हाज़रियां गुरु दरबार दे विच प्रवान हो जाण। बेशक गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप ते हाज़र नहीं पर आपां उन्हां नूं हाज़र नाज़र जाणदे होया अपना ध्यान गुरु दे नाल जोड़ना है। कोई भी रस्ता वांझी ना रह जाए। अपन मन बिरतियां एकागर करने वास्ते सारी संगत झुकाओ शीस आखो गज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब का ते संघर्ष का जिहड़ा संबंध है वह मुढ़ तो रहा है। एक पंजाबी की कहावत है पंजाब के जमदियां नूं नित महिमा। जिन्नियां मारा पईयां ने वो सब तो पहला पंजाबियों ने अपने पिंडे उत्ते सिंघां ने। बेशक ये पंजाब अजे पंजाब नहीं सी, इहनूं सिंध प्रांत आख्या जाता सी। उस समय तो पंजाबी जिहड़े मारा सहण दे आदी होए ने। जिन्ने भी हमले होए हिंदुस्तान के उत्ते वो इसे पासे हुंदे रहे। सब तो पहला टाकरा दुश्मन के नाल पंजाबी करते रहे। बेशक वो सिकंदर चढ़ के आया जां कोई होर चढ़ के आया और जिन्ने भी चढ़ के आए उन्होंने सब तो पहला दो दो हाथ पंजाबियों के नाल करने पे। जेकर पंजाबियों ने रास्ता दे दिता तो फिर दिल्ली तक वो अपड़ सके, नहीं तो उन्होंने दिल्ली जाने का रास्ता नहीं मिलिया। इस करके पंजाब अते संघर्ष पंजाबी अते संघर्ष ये दो शब्द नहीं, इन्हूं एक शब्द समझना चाहिए। पंजाबियों का संघर्ष के नाल मुढ़ तो नाता रहा है। बड़ी हैरानी की गल है खेती का संबंध भी सिख का जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज तो आरंभ हो जाता है। यह गल नहीं भी उस तो पहला खेती नहीं सी करता पंजाबी। अज जिहड़ा संघर्ष है उस संघर्ष को केवल पिंडां विच वसन वाले किसानों के नाल जोड़ दिता गया। मैनूं इउं लगदा शहरी वर्गे दे विचों मनफी हो गया, मैनूं ऐसा प्रतीत हुंदा है। हुण गुरु नानक साहब महाराज तो लैके सिख का संबंध जिहड़ा है वो खेती के नाल जुड़िया, क्योंकि साडे गुरु साडे रहबर साडे ज़ाहिर पीर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह पहले पातशाह उन्होंने करतारपुर की धरती ते खेती की ते खेती करन दा वणज करन दा वल जिहड़ा है सिख दी झोली दे विच पाया। असीं गुरु नानक साहब महाराज के सिद्धांत नूं परनाए होए बैठे हाँ ते गुरु नानक साहब महाराज का पहला सिद्धांत है किरत करो। नाम जपण की गल बाद विच आउंदी है। गुरु नानक साहब महाराज ने सिख नूं किरती बनाया है। वेलड़ गुरु नानक की नज़र दे विच प्रवान नहीं। इन्हें भी गुरु नानक साहब महाराज तो पहला हिंदुस्तान की धरती पर कोई धर्म नहीं सी। धर्म भी सन, अपने आप को धर्म के आगू कहने वाले भी सन, पर उन्होंने लोगों ने मठां दे विच बैठ के पहाड़ों के विच जंगलों के विच कंदरां दे विच जाके धूने तपाए। उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को वेले रहने का आदी बना दिता। पर गुरु नानक साहब महाराज ने जदों अपने उपदेश का आरंभ किया, सतगुरु सच्चे पातशाह ने किरत करन दा सब तो पहला उपदेश पंजाबी दी झोली विच इस पंजाब की धरती दे उत्ते एक होका दे के मनुखता की झोली दे विच पाया। गुरु नानक साहब महाराज तो बाद हरेक गुरु साहब ने यह जिहड़ा उपदेश है उन्होंने दर उत्ते उन्होंने मनण वाले अनुयायी दे झोली दे विच पाया। फिर एक और समा आया जदों रजवाड़े जमीनों उत्ते हक जमा के बैठे सन, जदों उन्होंने ऐलान कर दिता वाहेगा इस जमीन को कोई ये फसल कोई पैदा करेगा पर वो मालक असी होवांगे। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह महाराज का थापड़ा लैके चढ़िया। उन्हें जदों ये सिस्टम वेख्या उन्हें यह निजाम भी बदल दिता। उन्हें कहा भी जेड़ा जमीन वाहुंदा है जिन्नी उहदे कोल जमीन है वह मालक भी वह होवेगा। मुजारिया तो मालक बनाने वाला भी सिख है। मुजारिया तो मालक बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाबियों को बनाया। मनुखता की झोली दे विच गुरु नानक साहब महाराज का उपदेश उवें दृढ़ हुंदा रहा, दृढ़ कराउंदा रहा बाबा बंदा सिंह बहादुर। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर पहली बार इस पंजाब की धरती के उत्ते सिख राज कायम करता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज बहुत लंबा नहीं चलता। वो 17 मई सन 1710 को सरहंद उत्ते कब्जा करता है ते 1716 9 जून वाले दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद कर दिता जाता है।
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਦਾ ਏ, ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਦਲੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਦਲੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 1799 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਡਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਇਆ, 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਦਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਪਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀਂਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲక్ష్మణ ਕੌਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲੇ ਲੜਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲੇ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਚਲਾਕ ਬਾਣੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਹੋਇਆ,
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਤਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸੰਤਾਪ। ਸਾਡਾ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿੱਘ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਬ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਗੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਲੰਗੜੀ ਜੀ ਸੂਬੀ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇਲ ਚੋ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਐਸੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਸੁਣੋ। ਹਾਕਮੋਂ ਖਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮੋਂ ਖਾਵੋ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਖਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਖਾਵੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦਾ ਢਿੱਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਹੈ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਬਰ ਅਜ਼ਮਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਖਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਖਾਵੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਸੇਕਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਘੱਟਾਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵੋ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਖਾਵੋ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਖਾਵੋ
ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਵੋ। ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਖਾਵੋ। ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਖਾਵੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰਪੁਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹ ਪਾਵੋ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰਪੁਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹ ਪਾਵੋ। ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਖਾਵੋ। ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਖਾਵੋ। ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਖਾਵੋ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪੀਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਐ ਪਰ ਤੱਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕਦੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਖੋਹਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ
कोई दूसरा प्रदेश जगमगाया, पंजाब हनेरे में डुबिया रहा। पंजाब के पानियां नाल फसल दूजे सूबे की पली, कुदरती पानी जिहड़ा दूजे सूबे नूं दे दिता गया, जमीन विचों कढे होए पानी दे नाल पंजाब वाले फसल पालते रहे। जिहड़ा जमीन हेठला पानी है उहदा पੱਧਰ नीवा चला गया। कुदरती पानी दे नाल पंजाबियों नूं कोई लाभ नहीं होया। बिना किसी मुल दे, बिना किसी व्याज दे, बिना कुछ दिते लै लखां क्यूसक मीटर पानी वो जिहड़ा दूसरे प्रांतां दे विच चला गया। हुण उस तो अगली गल जिहड़ी हुंदी है भी जिस भी कौम जां देश नूं मारना है ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ बीत चुके समय ਦੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੌਕਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਾਟ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਦਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਵੋ, ਲੁੱਟ ਮੁਆਫ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਕਤਲ ਮੁਆਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦੇਵੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਲੜਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਨ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
हुकूमती हथ तेग उठाई चाड़े उन्होंने करदा मन्याई हो खेत उजाड़े उन्होंने करदा मन्याई भुल गया खुदाई
ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਮੰਨ ਬੈਠੀਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਦ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਉਂਝ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਖੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਏ, ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦਾ ਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਖੀਰ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਦਾ ਡਲ ਵਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਦੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੇਗਾ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ 99% ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ,
ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧਾ ਪੱਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਜਾਫਰ ਬੇਗ। ਉਹ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਿੱਟਿਆ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੋਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀ ਤੜਕਸਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਫਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੜਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਬਰਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਫੌਜ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗਹਿ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦਾ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੱਲ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਗਾ ਤਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਏਕਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਏਕਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਗਾ ਤਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਮੁਕਦੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਝੱਖੜ ਜਹਾਨ ਦਾ ਝੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਸ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਰਫ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 2000 ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕੀ ਬੇਗ, ਜ਼ਾਫਰ ਬੇਗ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਇਹ ਚੜੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈਆ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਚੋਲ, ਇਹ ਅਨੈਂਸਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਤੇ ਗਵਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਡਟ ਗਿਆ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਏ। ਹਾਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 52 ਸਿੰਘ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ 2000 ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਸੂਰਮੇ, ਗਹਿ ਗੱਜ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਜੁੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਧਿਆਏ ਰੱਤ ਦੇ, ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੇ, ਕਈ ਛਲਣੀ ਹੋਈਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਕਈ ਲੱਥੇ
ਕਈ ਛੱਲੀ ਹੋਈਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤਰਰਾ ਕੇ ਬੁੱਟੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾੜਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਸਰਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਜਾਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘਾ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇਜਾ, ਉਹਨੇ ਨੇਜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਏ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਾਰ। ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਦੋਰਾ ਤੇ ਗगन दमावा बाजो पर निशाने कहो खेचो मांडो सूरमा आप चूचन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े तीर के हेत प्रजा प्रजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत बोले सोना सच्चे काल दा छड़िया जकारा आते तकी बेग उत्ते वार है। ਉਹ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਏ ਜਦੋਂ
ਨੇਜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਖੋਖ ਦਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਨੀ ਔਖ ਕਦ ਫੇਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਫੁੱਟ ਪਸ ਲਹੂ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਅੱਖੇ ਨੂਰਪੁਰੀ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰੀ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਦੇਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਹਿਣ ਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਘੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਆਨ ਬਦਲੇ ਪਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ, ਕੇਵਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨੇਜਾ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਖੂਨ ਦਾ ਫਹਾਰਾ ਛੁੱਟ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਛੇੜੇ ਘੋੜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਪਿਆ ਮੋਮਨ ਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਕੀ ਬੇਗ ਆ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है, हयात तो हयात जे मौत भी हयात है। शहीदों की मौत जी है वह कौमां की जिंदगी होंदी है। इत्थे इन्हां वीरां ने प्रबंधकां ने यह प्रबंध किया भी वख-वख जत्थे आण के जदों इत्थे बोलते हैं आउण वालियां नूं अपने इतिहास का पता लगता है, क्योंकि सरकार ने तो जो कुछ किया है साडियां इतिहास दियां स्कूल दियां किताबां दे विचों इतिहास नूं मनफी कर दिता है, खत्म कर दिता है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਸੱਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, पर कदे चरखड़ी के उत्ते चढ़ के भाई सुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह शहीद होए वो भुला दिता गया। साडियां इतिहास दीयां किताबां दे विचों, स्कूल दीयां किताबां विचों, बोर्ड दीयां किताबां विचों इतिहास नूं खत्म कर दिता गया। जो वो चाहुंदे ने वो कुछ पढ़ाया जाता है। दिल्ली कदे भी पंजाब दी वफादार नहीं हुई, कदे भी उन्हें वफा नहीं कमाई। दिल्ली दे वास्ते इस हिंदुस्तान वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ते अपना सीस कटवा जाते हैं, पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हां वास्ते शीश कटवाउंदे ने वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के विरुद्ध जंगा छेड़ देंदे। बड़ी छेती भुल जाती है दिल्ली किसी की कीती हुई कुर्बानी नूं। अज भी लोड़ है एके विच रहण दी, एके विच रहांगे ते असीं कुछ प्राप्ति कर लवांगे। जे साडे विच एका ना रहा असीं अपने मकसद तो लांभे हो गए। सरकारां यतन करनगियां साडे मकसद तो सानूं भटका दिता जावे।
ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਲੈਸਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਖਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਵੀਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਦਿਲ USA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨੌਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸਤਾਦ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਢਾਡੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਅਤੇ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜਿਕ ਸਮੇਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।